السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین ناظرین، یہ درس نمبر 523 ہے اور سورہ انعام کی 2 آیتوں کی تشریح آپ کے سامنے کی جائے گی، آیت نمبر 19 اور 20۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 19 اور 20۔ اس آیت میں بہت سی حقیقتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلے ہم ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی معنی اور ترجمے کے بعد ان حقیقتوں کو بیان کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون۔ قل کہہ دیجئے پیغمبر، ایو شیء کون سی چیز، اکبر سب سے بڑی ہے، شہادت گواہی کے اعتبار سے۔ قل کہہ دیجئے اللہ ہی، شہید گواہ ہے، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، وحی اور وحی کیا گیا ہے، الیہ میری طرف، ہذا یہ القرآن قرآن، لانذرکم تاکہ میں تمہیں ڈراؤں، بھی اس کے ذریعے سے، ومن اور جس کو بلغ یہ پہنچے، انکم کیا تم لتشہدون شہادت دیتے ہو، انا کہ بے شک مع اللہ کے ساتھ آلیہتن معبود ہیں، اخرى دوسرے بھی، قل کہہ دیجئے لا اشہد میں گواہی نہیں دیتا، قل کہہ دیجئے انما صرف ہوا وہ الہ واحد ایک ہی الہ ہے، واننی اور یقیناً میں بری ہوں مما اس سے جو تشرکون تم شریک ٹھہراتے ہو، الذین وہ لوگ کہ آتیناہم ہم نے ان کو دی الکتاب کتاب، یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اسے، کما جس طرح یعرفون وہ پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹوں کو، الذین وہ لوگ جنہوں نے خسیروا خسارے میں ڈالا انفسہم اپنے آپ کو، فہم تو وہ لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے۔ ترجمہ یوں ہے، ان سے پوچھو کہ سب سے بڑھ کر قرین انصاف کس کی گواہی ہے، کہہ دو کہ اللہ ہی مجھ میں اور تم میں گواہ ہے، اور یہ قرآن مجھ پر اس لیے اتارا گیا کہ اس کے ذریعے سے تم کو اور جس شخص تک وہ پہنچ سکے آگاہ کر دوں۔ کیا تم لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں؟ اے پیغمبر کہہ دو کہ میں تو ایسی شہادت نہیں دیتا، کہہ دو کہ صرف وہی ایک معبود ہے، اور جن کو تم لوگ شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان کو یعنی ہمارے پیغمبر کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔ ان 2 آیتوں میں 8 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، آپ پوچھئے کہ گواہی کے لیے سب سے بڑھ کر کون سی چیز ہے۔ دوسری بات، آپ خود فرما دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے۔ اور تیسری بات، اور میری طرف یہ قرآن مجید وحی کے ذریعے سے بھیجا گیا تاکہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں اور جس کو یہ قرآن پہنچے اسے ڈراؤں۔ چوتھی بات، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود ہیں؟ آپ ہی فرما دیجئے کہ میں تو ایسی گواہی نہیں دیتا۔ پانچویں بات، آپ فرما دیجئے کہ صرف وہی ایک معبود ہے۔ چھٹویں بات، بلا شبہ میں ان سے بیزار ہوں جن کو تم شریک بناتے ہو۔ ساتویں بات، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ رسول کو پہچانتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ آٹھویں بات، جن لوگوں نے اپنی جانوں کو ضائع کر دیا سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بزرگان محترم، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 3 مشرکین، حام بن زنت، قروم بن کعب اور بحری بن عمرو، یہ تینوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد، کیا تم اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کو جانتے ہو؟ دوسرے کو معبود جانتے ہو؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں
इसी को भेजा गया हूँ, इसी की तरफ भेजा गया हूँ, इसी बात को पहुंचाने के लिए भेजा हूँ और इसी की तरफ दावत देता हूँ, उसी एक रब ज़ुल जलाल की तरफ। इस मौके पर यह आयत नाज़िल हुई जब इन तीनों ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया तो अल्लाह ताला की तरफ से जवाब दिया गया। कुल, पैगंबर आप फरमा दीजिए, अय्यु शैइन अकबर शहादा, कि कौन सी चीज शहादत यानी गवाही के एतबार से बड़ी है। फिर पैगंबर ये लोग जवाब नहीं दे पाएंगे, आप खुद इन्हें जवाब दीजिए कि अल्लाह ताला मेरे और तुम्हारे दरमियान में काफी गवाह है, इससे बढ़कर किसी की गवाही नहीं, और उसने मुझे पैगंबर बनाकर भेजा है और ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देने का हुक्म अल्लाह ने मुझे दिया है, मैं उसकी दावत पर कायम हूँ और इसी का पाबंद हूँ। एक और हकीकत यहाँ ये बतलाई गई कि कुरान मजीद के नुज़ूल का मकसद ये है कि उसकी आयतों के जरिए लोगों को डराया जाए, दोज़ख के अज़ाब से बाखबर किया जाए और ये बतलाया जाए कि अगर तुम इस वह्य इलाही वाले रास्ते से हटकर किसी दूसरे रास्ते को इख्तियार करोगे तो अज़ाब में गिरफ्तार हो जाओगे। ये कुरान मजीद जिसके पार पहुंचे इन सब को भी दावत देने के लिए कुरान उतारा गया है। इस तरह ये कुरान मजीद क़यामत तक के सारे ही इंसानों के लिए उतारा गया है। जिसको रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी और रसूल होने का इल्म होता रहे और कुरान मजीद पहुंचता रहे, वो सब रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दावत के हक के मुखातब रहेंगे और सब ही पर आप अलैहिस्सलातु तस्लीम की रिसालत का इकरार करना फर्ज होगा। इसलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे आलम के लिए रसूल और रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया। सूरह सबा की इस आयत में ये बात बताई गई, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा, हमने आपको तमाम इंसानों के लिए पैगंबर बनाकर भेजा है और खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। इन आयत में तौहीद का जाम भी पिलाया गया है और ये बात दिलों में पैवस्त भी की जा रही है कि अल्लाह तबारक व तआला तो बस एक ही है जो हकीकी माबूद है। यहाँ एक सवाल पैदा करते हुए तौहीद पर मबनी जवाब दिया गया, इन्नकुम लतशहदूना अन्ना मअल्लाहि आलिहतन उखरा, क्या तुम ये गवाही देते हो कि अल्लाह ताला के साथ और भी कोई माबूद है? कह दीजिए पैगंबर, ला शक, मैं इस बात की हरगिज़ गवाही नहीं देता। कुल कह दीजिए प्यारे पैगंबर, इन्नमा हुवा इलाहु वाहिद, बेशक अल्लाह एक ही माबूद है, व इन्ननी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, और बिलाशुबे मैं उस तमाम चीजों से बरी हूं जो तुम शिर्क करते हो। इसके बाद यहूद और नसारा की इस हट दर्मी का बयान है जो उन्होंने रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानने के बावजूद, पहचानने के बावजूद सरकार का इनकार किया। और सरकार को ये यहूदी इतने करीब से जानते थे आपके नबी और रसूल होने को जिस तरह आप अपने बेटों को पहचानते हैं। इसी हकीकत को बयान किया, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यअरिफूनहु कमा यअरिफून अबनाहुम, ये यहूद और नसारा सरकार को इसी तरह पहचानते हैं जिस तरह वो अपने बेटों को पहचानते हैं। जिस तरह एक बाप अपने बेटों को पहचानता है, उसमें उसको किसी भी किस्म का जो है इल्तिबास नहीं होता, यहूद और नसारा को भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने का पूरा ये मालूम था, उनको इल्म था कि आप आखिरी नबी हैं, रसूल हैं, सब कुछ मालूम था। तौरात और इंजील में सरकार के तज़किरे मौजूद थे, आपके औसाफ मौजूद थे, आपकी हयात और आपसे मुताल्लिक़ा बहुत सी चीजों से आगाह किया गया था और उन सारी चीजों को सरकार दो आलम साथ में वो लोग देख रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने महज हट दर्मी की वजह से उन सरकार दो आलम साथ को उन्होंने नबी तस्लीम नहीं किया। इन्हें मालूम है और पूरे यकीन और उसूल के साथ इनको मालूम कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। उन्होंने तौरात और इंजील में रसूल रहमत की आमद मुबारका के बारे में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात के बारे में पढ़ लिया। इन्हें आपकी अलामतों और सिफतों का पूरा इल्म था, मगर ये इस कदर इल्म के बावजूद आप की नबूवत और रिसालत का महज हरदर्मी की वजह से, इनाद की वजह से इनकार किया। इनका ये इल्म, इनका ये इनकार करना, इनका ये अमल, इनकी ये हरदर्मी खुद उनके लिए नुकसान ही का बाइस है, जरिया है। इनकी हरकतों को देखकर ये फैसला किया जा सकता है कि ये ईमान लाने वाले नहीं है। अल्लाह ताला इन हकीकतों को समझने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह।